बर्तमान आम माँ को म्यूजिक सहित टिके नीरव रहा माँ को उपस्थिति को एटार अनुभव करवा माँ को प्रति निज खोली धरवा साइलेंस। ओवर गोटे मिनिट आम माँ को नाम जप कर ओवर अनंत प्रेमारा परवर तुम्हें मोर हृदय बेळावूई अनंत प्रेमारा परवर तुम्हें मोर हृदय बेळावूई विपूर्ण तरंगा बार तव जाए मते छुई छुई अनंत प्रेमारा परवर तुम्हें मोर हृदय बेळावूई प्रतिरेणु प्रति अणु আজি मोर तुम्हारी परस पुलकी विभोर प्रतिरेणु प्रति अणु আজি मोर तुम्हारी परस पुलकी विभोर तुम्हारी सराग सुनील सपन सिक्त से कथा मोहि अनंत प्रेमारा परवर तुम्हें मोर हृदय बेळावूई मो जीवने जेते कलंक कलुष पोछि निये तुम सुनील शेष मो जीवने जेते कलंक कलुष पोछि निये तुम सुनील
ଅଯାଚିତେ କୃପା ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛ, କିଛି ତ ମୁଁ ମାଗି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ, ମୋ ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମି। ବିପୁଳ ତରଙ୍ଗ ବାରବାର ତୁମ ଯାଏ ମତେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ, ମୋ ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମି। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवके तोर सत्य सजाने भारतवर्षर जीवगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः ही भारतवर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्म जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाओ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने व्रती शुण मातः ही भारतवर्षे आविर्भूत हो सहाय हो। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर सर्वे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखा सुख शुण मातः ही भारतवर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने देव मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम देव मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर सर्ग्य शरीर तिमिर विनाशनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संग्रहण आत्मगोपन करिथिला आगत सही जुग आगत सही दिन जेते बेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मात प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नृमुण्ड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरी अंतस्तरिपु विनाश कर गोटी भी जेपरी आम्भमानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतरे म्रियमाण भारत हे मातः आम्भमानकु महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आओ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम्भमानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्तरीपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नतचिता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्री गगन सहचर पर्वत तले पूत सलिला नदी तीरे कथा प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ ही निवास करू मातृचरण रे आई प्रार्थना प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे आम्भमानक मध्य रे जुग बल रे प्रवेश कर आम्भे माने होई उठी बहुतर यंत्र अस्वविनाशी तरवारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप। हे मातः भारतर युवगणकर ही वासना पूर्ण कर जंत्री ही जंत्र चलाओ असुअंत्री तरवारी घुराओ
ज्ञान दीप्ति प्रकाशनी होई प्रदीपधर प्रकाश हुआ मातः दुर्गे तोते पाइला विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर बांधि रखिबु आस मातः आम मानक मन प्राण शरीर प्रकाश हुआ वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आओ विसर्जन करिबु नाही आम्भ मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भ मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृस्व व्रत हेउ याई प्रार्थना मातः भारत रे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ ମା ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକା ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଗର୍ବ ଆତ୍ମାଭିମାନ ମନର ଦମ୍ଭ ଶେଷାଚାରିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାରତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ। ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଛରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଡିସେମ୍ବର 12, 1914। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କିପରି ସବୁକିଛି ହରାଇ ସବୁକିଛି ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅତୀତକୁ ଗୋଟାଏ ମୃତଦେହ ତୁଲ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରି ଗୋଟାଏ ବୃହତ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ନବଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆନ୍ତଃସତ୍ତାର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସ୍ପୃହାତୁ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଏହିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ ଚାହେଁ ତୋତେ ଆହୁରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଯେପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ସ୍ୱଚ୍ଛରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତର ଦର୍ପଣରେ। ତୋର ବିଚଳିତ ଆନନ୍ଦ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି କ୍ରମୋନ୍ନତର ଶକ୍ତି ରୂପେ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରବେଗର ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଆଧାରର ବାହ୍ୟତମ ସ୍ତରରେ ଗୋଟାଏ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଂକଳ୍ପ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି।
କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ତାହାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, କି ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ ସହ ମୁଁ ତୋର ସେବକ ହୋଇଛି। ରୂପଗତ ସମସ୍ତ ଜୀବନଧାରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କି ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଚଳ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ତୁ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଚେତନା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅତୁଳନୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ମିଶି ରହିଛି। Mantramoy Savitri, Canto 4, The Vision and the Boon. Tread still the difficult and deathless path, joining the cycles with its assured score, measured for men by the initiate God. My light shall be in thee, my strength thy force. Let not the impatient titans drive thy heart. Ask not the imperfect fruit, the partial price. Only one boon to greaten thy spirit. Demand only one joy to rise thy kind desire above blind fate and the antagonist powers. Move less. There stand a high, unchanging will. To its omnipotence leave thy works result. All things shall change in God's transfiguring hour. August and sweet sank host that mighty voice. Nothing now moved in the vast brooding space. A stillness come upon the listening world. A mute in immensities of the eternal peace. But Ashpapati heart reply to her, a cry amid the silence of the vast. How shall I rest content with the mortal race and the dull measure of terrestrial things? I who have seen behind the cosmic masks the glory and the beauty of thy face. Hard is the doom to which thou bindest thy sons. How long shall our spirits battle with the night and bear defeat and the brute yoke of death? We who are vessels of a deathless force and builders of the Godheads of the race, or if it is thy work I do below, amid the error and waste of human life, in the vague light of man's half-conscious mind, why breaks not in some distant gleam of the century and millennium pass? Where is the greyness is thy coming's ray? Where is the thunders of thy victory's wings? Only we hear the feet of passing God. Om Savitri. रे जानिले प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा देव अर्घ्य मोहर सबु भावना आवेग अनुभूति अंतरे जीवनार गति सकल प्रति अनुसारीरे प्रति रक्त बिंदु मोहर प्रभो सीना तुमरी एकांते मोहि सर्वमन्ते निश्चिते मोतो मरी मोर बोली किछे रखिनी हेओ इच्छा पूरण जहा बाछी देव मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा सुम पासे तुम्भ दान बोली आदरे बरे बिहार से
ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବହି ଆଣିବ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित समस्त मातृ संतान माँ कहते आवर प्रेजेंट रियलिटी आमर जो वर्तमान जो वास्तव दुनिया को आम देखुचे इज फुल ऑफ इग्नोरेंस से अज्ञानतार पूर्ण बट हाइडिंग एन इटर्नल ट्रुथ किंतु गोटे शाश्वत सत्य को लुचेक रखी तेना आम समस्त काम है टू फाइंड आउट दैट ट्रुथ टू सर्व दैट ट्रुथ से जो सत्य को आम आविष्कार करवा एवं तार सेवा करवा तेना आम जो प्रेजेंट रियलिटी देखुचु इज ए बिग फॉल्सहुड माँ पुणी कौन कहले फुल ऑफ इग्नोरेंस पुणी आ गए कहले बिग फॉल्सहुड विराट मिथ्याचार मिथ्याचार माने कौन आम जोटा कहे मिथ्याचार ता माने कौन अच्छा मिछटा ना सतटा गोटे चिन्ह पारते एना बाहर करेन्ट पड़ेगा कौन है कहतु अंधार ये कौन है आलुओ ये आलुओ बोले चिन्हले केमी से अंधार बोले जानले आलुओ जानले जदि अंधारटा न था सब आलुओ होता अंधार परिचय कौन किसी जानी था आम कह ना अंधार रही गाड़ी चले ब्रेक रही कौन हम अवस्था कहतु एक्सीलेटर रही कौन हम अवस्था कहतु एक्सीलेटर कौन कर स्कूटी टे चलाऊ एक्सीलेटर मर दौ गाड़ी स्पीड बढ़ी जा ब्रेक टा न रौटी जी हिसाब मिल तो कुटी हम ना ना ब्रेक कौन कर कंट्रोल कर ब्रेक कंट्रोल कर एक्सीलेटर बेग को बढ़ाऊ दीटा आकर गाड़ी में आवश्यक अच्छे ना गोटे आवश्यक आम कहूँ ब्रेक टा कहीं रखी क्या ब्रेक न रही आम जीवन उपर बहुत विपद अच्छी जीवन पलैबार चांस अच्छी तेणु गोटे अच्छी बेग को बढ़ाई आ गोटे अच्छी बेग को कमेवाई दीटा आकर आवश्यकता अच्छी तेना मनीष दीटा आकर आवश्यक अच्छी ना ना फॉल्सहुड और ट्रुथ दीटा आकर आवश्यक अच्छी ना ना फॉल्सहुड कौ दिगरे साहाय्य कर ट्रुथ रा कौ दिगरे साहाय्य कर दीटा कत माँ गोटे बढ़िया बाणी कही लाइफ इज ए परफेक्चुअल चॉइस जीवनटा केम देख परफेक्चुअल चॉइस शाश्वत तुम पसंद है कहीं परम आमको जीवनटा देती तारी भितर आमको गोटे कथा महत्व को बाछा पड़ू ट्रुथ बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड प्रोग्रेस एंड रिग्रेशन लाइट एंड डार्कनेस एंड असेंड टुवर्ड्स द ट्रुथ टुवर्ड्स द हाइट्स और फॉल इनटू द अबिस आमे सत्य पथर आरोहण करवा ऊर्ध्व को आरोहण करवा सत्य आलोक प्रगति यार सब कौटा बाछुचे आम इट इज फॉर यू टू चूज फ्रीली बाणी आउ थर कहूँ लाइफ इज ए परफेक्चुअल चॉइस जीवन हूँ एक शाश्वततम चिरंतन शुद्धतम चॉइस भगवान पसंद से परफेक्चुअल चॉइस ता भर बाछा पड़े गोटे बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड सत्य एवं मिथ्या ये दीटा भितर गोटे लाइट और डार्कनेस आलोक एवं अंधकार जोटा कि आम इग्नोरेंस बोली कहचे आ गोटे नॉलेज बोली कहचे नॉलेज रो अपोजिट होची इग्नोरेंस हला लाइट रो अपोजिट होची डार्क बोली कहचे
प्रकृति एटा अपोजिट नुह उठाणी अपोजिट खसाणी की अच्छा उठाणटार मु धर जाऊँगी मैंने कोरापुट एडिक आसिली बाटर उठाणी पड़ला खसाणी बेलू कौन मो तलू खसीगली कौन ना देखा मु उठाणी उठी खसाणी कौन तलू खसीगली कि ताले उठाण अपोजिटा खसाणी की आम कि बुझु उठाण अपोजिटा खसाणी ये जो उल्टा अर्थ आम बुझीचु मिथ्यार अपोजिट सत बोली कहूँ सतटा सब सत तार अपोजिट ही ना ये मिथ्याटा आमको सत को बुझापी जाना तार सेवा करने प्रेरणा दूसरी तेना यहाँ आवश्यक अच्छे लोक मैंने जिते अति मात्रा मिथ्यार चलिए अतिष्ठ हो कारण तार कार्यधारा अलग तापर से कौन करेंगे अति मात्रा जिते मिथ्या संसार को कबलित करद बर्तमान जमी लोक मान जीवन पूरा अस्तव्यस्त केमिति उद्धार पाइबे यार बाट कौन कौन खोजे सत खोजे सतटा कोटा देखी ना क्या मिछटा कोटा देखु ना गोटे प्रभाव द्वारा चलिए दुख भोगिया पड़ुची आउ गोटे प्रभाव द्वारा चलिए भगवान कृपाटा उपलब्धि कर सतर प्रभाव गले भगवत कृपा उपलब्धि कर मिथ्यार प्रभाव गले भगवत कृपाटा उपलब्धि कर से आमको अंधकार भितर बुड़े रखी दूरे दूसरी भगवान ठू दूरे दूसरी तेणु भगवान ठू दूरे देला आम अवस्था कौन हुए जो उपलब्धि आसूची तापर हम खोजु ना एथुर आमर मुक्ति दरकार तापर से कौन खोजी सतटा खोजी भगवान खोजी तापर भगवान को पाइबा गले कौन कौन दरकार ता भितर नियम से तैयारी करछि आउ लोके कौन कहले नियम ताकू मानुनी समाज रे को नियम अछि ताकू से मानुनी को विधि विधान बहिरे सब लेखा अछि ताकू ही मानुनी केवल गोटे कथा मानिकी चल सेटा कौन ता अंतर भीतर प्रेरणा सेटा होछि तार सत्यर प्रेरणा केतेबेले एटा संभव होछि मनीष जेतेबेले अतिष्ठ हो जाउछि ये अतिष्ठ अवस्था यानी पहुंचाऊँ किए मिथ्याचार अज्ञानता पहुंचे दौर अच्छा मिथ्या प्रथम कौन करुच्ची भगवान ठू दूरेवा से आग लालसा देखी दूसरी सक्सेस है देखिया मनीष सक्सेस पिछा डौची ना भगवान को अनुसंधान रे डूची कुआडे डेउची है बाटर आम जाऊे हीरा लीला मोती माणिकटा पकई दिया आम ताकू खोजा जाऊे आम भगवान खोजा जाऊे कि बाटर हीरा लीला मोती माणिक सब मिल जाऊँ गला एत गुड़े हीरा लीला मोती माणिक ये बढ़िया मनीष से मातीगला आसीला कौन भूलीगला ये जो आसीला जो जो भूलवा ये कमटा कर किए देख तो यही सब लालसा देखाई हीरा लीला मोती माणिकर लालसा जो देखाई किए कर मिथ्याचार ये अज्ञानता सी आमको भगवान ठू दूरे दी मनोदास गोटे कहानी अच्छे संपर्क जड़े राजा बहुत बड़ा विजयी तार चारिआडे प्रशंसा अच्छी अनेक राज्य मत जय कर साम्राज्य को वृद्धि करदे किंतु गोटे राक्षस राज्य को पशि तार खाली लोक खाइबार व्यस्त दिन को 100-150 लोक से खाई एमती तो तार राज्यर लोक संख्या कमिजे तेणु राजा बड़ भाड़े पड़ते से गोटे अनाउंसमेंट देले जे ए राक्षस को मारदे पार ताको अधे राज्य दि जाओ 3 जन युवक बाहर कहला आमे मारू देख बड़ डेंजरस राक्षस कई साहस करना तुम कौच मार बोली तुम अधे राज्य बया लालसार कौच देख जदि तुम राक्षस को मारला तो भल कथा जदि न मारिकी फेरी आसिल मु तुमको जीवन मारदेवी राजी तो कहला आज्ञा राजी जमी जहाँ मरु दिने राक्षस मार
ନହେଲେ ଆଜି ରାଜା ମାରିବେ। ଯଦି ମାରୁ ମାରୁକା ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଦେଲୁ ଅଧେ ରାଜ୍ୟ ତ ପାଇବୁ। ତାପରେ ଏଇ ଭାବନାରେ ସେ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଠିକଣା ପାଇଗଲେ, ଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛି ହେଲା। ସେ ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟାକୁ ସେ ଜଗି ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛି, ମେନ୍ ବାଟଟାକୁ ସେ ଜଗି ଦେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା, ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଗଲା। ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାହାଡ଼ ତଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସାଂଘାତିକ ତୋଫାନ ପବନ। ପ୍ରକୃତରେ ପବନଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ରାକ୍ଷସ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ପବନ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାରି ପବନଟା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଯେ ଗଛପତ୍ର ପୁରା ଦୁହଲି ହେଉଛି, ତୋଫାନ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସଟା ହେଇଥିବ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ଅଚାନକ କେମିତି କ'ଣ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ରାକ୍ଷସ ରହୁଛି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ତାର ଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପବନ ଛାଡ଼ୁଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ, ସେଇଥିରେ ତୋଫାନ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ଯାଅ ଇଏ ଗଲେ, ସାହସ କରି ଗଲେ। ବାଟ ସାରା ଖାଲି ଗହଣା। ଆରେ ଗହଣା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଉଛି। ଗହଣାରେ ତାର କାମ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଗହଣା ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ଖବର ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାରି ସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କ ଗହଣା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗଲେ 3 ଜଣ, ଖାଲି ଗହଣା ଗୋଟେଇଲେ ଆଉ ହେଲା। ଗହଣା ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗୋଟେଇ ଚାଲିଲେ। ଗୁଡ଼ାଏ ଗହଣା ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡେ ଗହଣା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ନବା କେମିତି ହେଲା ଯେ? ତ ସମସ୍ୟା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଜଣକୁ ପଠେଇବା, ସେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଧରିକି ଆସିବ ହେଲା। ବାକି ଆମ ଗୋଟଉଥିବା ଆଉ ଯିଏ ଶଗଡ଼ ଆଣିବ ସେ ଆମ ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ। କହିଲେ ଯା ଶଗଡ଼ ଧରିକି ଆସିବ, ଆଉ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆସିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତକ ନେବା ତା 3 ଭାଗ କରିବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଭାବନା କାମ କରିଛି। କହିଲେ 3 ଭାଗ ହେଇଯିବ। ସେ ତ ଯାଇଛି, ଆମେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 2 ଭାଗ କରିବା ହେଲା। ଆମେ 2 ଭାଗ କରିବା, ତାକୁ ମାରିଦେବା। ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ମାରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ତିଆରି କଲା। ଆରେ ଆରେ 3 ଭାଗ ହେଇଯିବ, ଏମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଚାଲାକ ନା କ'ଣ? ମତେ କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇଦେବି। ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇଦେବି। ସେ କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିଛି ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶେଇକି ଆଣିଛି ହେଲା। 3 ଭାଗ କରିବା ଯୋଜନା କରିଛ ନା। ତେଣୁ ଏ ବିଷ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ମରିବ। ସବୁ ସମ୍ପଦ ମୁଁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିକି ଆସିଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ଇଏ ଯୋଜନା କରିছে ସେ ଆସିବ ତ ମାରିଦେବା। ମାରିଦେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ତ ଆସିଗଲା, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଆରାମରେ ଖିଆପିଆ କରିବା, ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରିବା, ଯିବା। ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍, ଏଇଟା କି ପ୍ଲାନ୍? ମିଥ୍ୟାଚାରର ପ୍ରଭାବ, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କାମ କରୁଛି ମଣିଷ ଭିତରେ। ମନ୍ଦ ଭାବନାକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛି। ତାର ଏ ମନ୍ଦ ଭାବନା କ'ଣ କରିଛି? ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଭାବନା ତିଆରି କରିଦେଲା। ଏଇଟା କେମିତି ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲେଭେଲରେ? ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦ କଥା ଭାବନା କରୁଛେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡୁଛେ, ସେଇ ଭାବନାର ଭାଇବ୍ରେସନ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଘୁରି ଘୁରି ପହଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଦିନକର 2 ଦିନ, 5 ଦିନ, 10 ଦିନ, ବର୍ଷକର ପହଞ୍ଚିବ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଭାବନା ପୋଷଣ କରିବ। ଆରେ ଏ ଲୋକଟା ଆଗରୁ କେତେ ବଢିଆ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, କୁଆଡେ ଯାଇ ବାହାର ରହିଲା ପରେ ଆଜି ନଚିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ମନ୍ଦ କଥା କିଛି କହିଛୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନଟା ପଳେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଏଟା କାମ କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ମନ୍ଦ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ସେ ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇଛି। ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଭାବନା ସେଇ ଯୋଉ ଶଗଡ଼ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ, ତା ଭିତରେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ସେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଖପକି ଧଇଲେ ଆଉ ଦେଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ମାଡ଼ି ବସିକି ତା ଗଳାକୁ ଚିପିକି ମାରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ, ଖାଇବା ତ ଆମେ ଆଣିଛି, ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି,
ବାସ୍ ଆଗ ଖାଇ ନେବା ତାପରେ ଲୋଡ୍ କରିବା ଆଉ କହିକି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି? ବିଷ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବେ ନା ମରିବେ? ମଲେ କିଏ ମାରିଲା ତାଙ୍କୁ? ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ମାରିଛି ରାକ୍ଷସ ତାର ଘଟଣା ମାରୁଛି। ସିଏ ଜାଣିବେ ଏମାନେ ଆସିଲେଣି ଏମିତି ଏମିତି କଥା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ରାଜା କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ? ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ବାଟରେ ଅଟକି ଗଲେ। କିଏ ଅଟକେଇଲା? ଏ ଗହଣା ଲୋଭ। ଇଏ ହଉଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସାଫଲ୍ୟତା ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ହଉଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଫଲସୁଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ। କାଳେ ବିଫଳ ହେଇଯିବି କି? ଯୋଉ ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ ସିଏ ହଉଛି ଫଲସୁଟ, ମିଥ୍ୟାଚାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ପରଫେକ୍ସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ତ ଏ ଭୟ ନଥିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ପରଫେକ୍ସନ ବଦଳରେ ସକ୍ସେସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ବିଫଳତାର ଭୟରେ ଆମେ ଫଲସୁଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ପୁଣି ସେଇ ଫଲସୁଟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଲସୁଟ, ପୁଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଲସୁଟ, ଏଇଭଳି ମିଥ୍ୟାଚାରର ଚେନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବା, ହେଲା, ମୁକୁଳି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ସତ କୋଉଟା? ଯାହା ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି। ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରେରଣା ହଉଛି ସତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା, ତାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଯୋଉ ସତ୍ୟର କଥା କହୁଛେ କୋଉଟା ସେ ସତ୍ୟ? ମନ କେବେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣେ ନା। ଭଲ କି ଜାଣନ୍ତି, ମନ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣେ ନା। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିପାରିବନି, ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବନି, ଆମକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇପାରିବନି। ତାପରେ ବି ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏ ମନଟା କଣ ହେଇପାରେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ नो। ମନ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଛାଇ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ସତ କୋଉଟା, ଆମେ ନା ଛାଇଟା? ଆମେ ଯଦି ଛାଇ କହିବା ଧରିବା ପାଇଁ ପାରିବା? ଛାଇକି ଆପଣମାନେ ତ ଏଠି ଭାଇ ଡାକିଲେ 5ରୁ 7ଟା ବେଳେ ଅଛି, ସେ ଆସିବ। ଛାଇ କାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି? ଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ରଖି ଆସିବେ ଛାଇ। ହବ? ଛାଇକି ଘରେ ରଖିକି ଆସି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯୋଉଠି ତା ପାଖାପାଖି ଛାଇ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏ ଛାଇ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା, ସେ ମିଥ୍ୟାଚାର, ସତ ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୋଲଟି ଅଛି, ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଟ୍ରୁଥ। କିଏ ହେଇପାରେ ସେ? ଆମ ଭିତର ଆତ୍ମସତ୍ତା। ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଅଛି। ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କୋଉଠି ଆସିଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ମା ନିଜେ କୃପା କରିକି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ପଶିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାରେ ମାନବ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂପ। ୟା ପରେ ପୁଣି ଆଉ କଣ ରୂପ ନେଇପାରୁ ଆମେ? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ରୂପ ନେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ସେ ନଉଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ନଉଛି। ତେଣୁ କୋଉ ଜୀବନରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଦରକାର, ସେଇ କଥାକୁ ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇକି ଆସୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ଆମ ଭିତର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ତା, ସିଏ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍। ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସେ ଅଜ୍ଞାନର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯିବ, ଚୈତ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଯିବ, ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଚୈତୀକରଣ। ତେଣୁ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କଣ, ସତ୍ୟ କଣ, ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ସତ୍ତା। ପରମ ଉତ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ ଧାରା
ଦେଶ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଧାରାଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ସେ ନିୟମନ କରୁଛି। ତା ଜୀବନରେ ସେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ହେଇଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରହିଛି। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଧାରାରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ ସେ ମିଛ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତାରି ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁଛି, ବିକାଶ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବିକାଶ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଡିସିସନ ନଉଛି ସେ ଆମ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଗଠିତ, ଯାହାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କହିଲେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଯାହାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ଟ୍ରୁଥ, ସିଏ ହଉଛି ଲାଇଟ୍। ଯାହା ଭଗବାନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସିଏ ହେଲା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଯଦିଓ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭଗବାନଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଖରେ ନିବେଦିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ମାନବ ଜୀବନ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜର ଆତ୍ମା ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଣ କହିଲି ପୁଣି ବାଣୀ ବୁଝିଗଲା? ନିଜର ଆତ୍ମା ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଭଗବାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ଆତ୍ମାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ତାର ଛାଇ, ଯେ କି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ତାର ଶିକାର ହେଇଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଦେଖାଯିବ ତ, ଆଲୋକରେ ବଢିଆ କି ବେଗରେ ଯାଇପାରେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ବୁଡିକି ଯିବା, ଅନ୍ଧାରରେ ଗଲେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ବୁଡିକି ଯିବା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବହୁତ ଭୟ ଅନ୍ଧାରରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକରେ ଭୟ ଅଛି? ଆଲୋକ ଦରକାର ନା ଅନ୍ଧାର ଦରକାର? ତ କୋଉ ଆଲୋକରେ ଯିବା? ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆଲୋକ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଲୋକ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମକୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ସେଇଟା ହେଲା ଅଜ୍ଞାନତା। କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ଶରୀରର କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ତ ନିରବ ଅଛି, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଦେଲା। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରେରଣା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣ ହେଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିୟରଫୁଲନେସ୍ ଆସିବ, ହେଲା? ଚିୟରଫୁଲନେସ୍, ଡିପ୍ରେସନ କୁଆଡେ ଉଡିଯିବ। ସେ କେବେ ଡିପ୍ରେସ ହେଇପାରିବନି, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଭିତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ଅଛନ୍ତି ତାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ସେଟା କେମିତି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଜୟ ଫର ଟେକିଂ। କିନ୍ତୁ ସାଇକିକ କାହାକୁ ନେଲେ ଜୟ ଫର ଗିଭିଂ। ତେଣୁ ଜୟ ଫର ଟେକିଂ ଆଉ ଜୟ ଫର ଗିଭିଂ ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଭଗବାନଠୁ ନେବାରେ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବାନକୁ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ। ସାଇକିକ କାହାକୁ ନେଲେ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ନେବାରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ମନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଜୟ ଫର ଟେକିଂ, କେତେ ଆମେ ନେଇପାରିଲୁ, ଆମକୁ କିଏ କେତେ ଦେଇପାରିଲେ, ଆମେ କେତେ ନେଇପାରିଲୁ, ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ। ସାଇକିକ କେତେବେଳେ ଆୱକେନ ହବ, ନ୍ୟାରୋନେସ୍ କଟିଯିବ, ହେଲା? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ କଟିଯିବ, ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ, ୱାଇଡନେସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ୱାଇଡନେସ୍ ଦେଖାଯିବ ତା ଭିତରେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଏକା ସୁଖୀ ହବାକୁ ସଂସାରକୁ ଆସିନାହିଁ, ସଂସାରକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ। ସଂସାର ଦୁଃଖ ମୋର ଦୁଃଖ।
तेणु संसार दुख को दूर करने से प्रेयर कर चले। संसार बासी होचन तार अति आत्मीय लगे क्या सबरी भितर से भगवान को देखे कई तार पर हो पारती नहीं कौन से मानवीय संबंध से तैयारी करे नहीं कौन सी प्राणी का आदान प्रदान तार न थाए कौन भौतिक इच्छा पूरण करने से संबंधित हुए नहीं केवल हुए आत्मदान निज को अन्य मान देबारे अन्य मान को उपकार लगिबारे अन्य मान को सहयोग करिबारे अन्य मान को सेवा करिबारे एवं अन्य मान भितर आनंद को देखिबारे मु कौन करि परिबी तो से तत्परता थाए अन्य मान केंति खुशी हेबे से चिंता करे अन्य मान खुशी रे मो खुशी अच्छी एटा होची ज्ञान कि आम कौन कहू काल क्या होगा किसको पता अभी जिंदगी का ले लो मजा काली कौन हम क्या मालूम अच्छी जीवन आज अच्छे अयस आराम कर बिंदास रुह है किए खाइला न खाइला मु कहीं चिंता कर मत भगवान दे मु पूरा बिंदास एंजॉय करवा दरकार ये हूँ इग्नोरेंस एटा इग्नोरेंस एटा हूँ फॉल्सहुड आ ट्रुथ कोटा भितर जो कथा आसूची भितर कौन आसे अन्य मान पाखे दे पारे आनंद अन्य मान सेवारे आनंद सर्वोपरि भगवान का सेवारे आनंद एटा हूँ वाइडनेस तार इंट्यूशन जागृत हो जाए तार थर्ड आई काम कर इंट्यूशन जागृत हेले थर्ड आई काम कर से न देखी कह दो यहाँ या हो बड़वाड़ से हो सेटा ही जो इंट्यूशन काम कर आगुआ कौन घटिया जाऊँगी से सूचना पाई इंट्यूशन जागृत हेले आगु कौन घटिया जाऊँगी ये अंतर्निहित सत्यतार प्रेरणा इंट्यूशन जागृत हेले तार से सत्य सतना प्रेरणा देदेव साइकिक आवेकन यहीटा हुए रोग आसा पूर्वर से जान दे पार रोग आसो है से आगुआ जान दो अच्छा जी आगुआ जान दे पारे मो रोग आस सतर्क हो ना हाँ तेना रोगर प्रभाव तो कहते जोरदार हम कि तेना तार बस माँ 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 मु गोटे तार कथा कह शुण जड़े पामिस्ट को जड़े साधक देखते हाथ है से आश्रम पुणी अच्छा माँ पाखे अच्छा फिजिकाल डिपार्टमेंट अच्छा से पामिस्ट कही तुम 40 वर्ष पानी बुड़ी मरिया जोग अच्छी छानिया क्या से पामिस्ट जहाँ को जहाँ कहते भूल 100% ट्रुथ ये तो शुणिले जे मोर 40 वर्ष पानी बुड़ी मरजी माँ कहले अच्छा माँ मु से पामिस्ट को देखी से पामिस्ट मत कहले मोर 40 वर्ष पानी बुड़ी मरियार जोग अच्छी कौन यहाँ सत देखा 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 माँ तो अकल्ट नॉलेज मालूम अच्छे ना माँ को से देखीदे क्या अकल्ट नॉलेज स्पिरिचुआलिटी नुह तेना माँ से मन देना कि से पूरा मास्टर देखीदे हाँ तो से जहाँ कहते ठीक कथा कहते से तो भूल कही ना साधक केमती लगी अनुमान करूँ 40 वर्ष मरजी पुणी पानी बुड़ी मरजी बयस पुणी पाखे पाखे आसला ताना बेसी दिन से बचे ये रूपांतर अति मानस दिव्य जीवन यहाँ केमी हम ताले छानिया माँ कहला अच्छा तमें क्या पाखे अच्छ से माँ मु तुम पाखे अच्छी अच्छा तमें जदि मो पाखे अच्छ ये पामिस्ट कथा कहीं विश्वास कर जाओ निश्चित काम कर तेणु सी निश्चित काम कले आमती कम मजी रही 40 वर्ष पार 42 है 42 पाइगला आपको कथा मन पड़नी से जो पामिस्ट कथा मन पड़नी दिने माँ हठात प्रत्येक व्यक्ति साधनागत कथा पचारन तो पचार पचार पचारे अच्छा माँ मत से पामिस्ट कहते 40 वर्ष मोर पानी बुड़ी मरिया जोग अच्छी 40 तो पार होगा मुझे तो कहीं मली नहीं मिछ कही कि ना से मिछ कही ना जो समय जहाँ हबार थिला
କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଗଛରେ ଯଦି ଆପୁଲଟେ ଫଳିଛି ସେ ପାଚିଲେ ପଡ଼ିବ, ଫଳର ୱେଟଟା କେତେ, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି, କେତେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସରେ ସେ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିଲେ କେତେ ପିସ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ନା ନାହିଁ? ପାକିସ୍ତାନ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ଅଛି, ସୁଇଚ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡୁଛି। ବୁଝି ହଉଛି? କାଲକୁଲେସନ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ, ପୁରା ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟିଂ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଭଳିଆ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଆପୁଲଟା ପଡ଼ିଲେ କେତେ ପିସ୍ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କରି ମଣିଷ କହିଦେବ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ଭିତରୁ ପଶିଗଲା, ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ହାତଟା ପଳେଇଗଲା, କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲା, ସେ ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିବ କି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହବ କି? କିନ୍ତୁ ତା ପଡ଼ିବାଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇଛି। ଗଛରୁ ପାଚିଲା ପଡ଼ିବାଟା ହେଇଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରି, এইটা হচ্ছে ট্রুথ কনসিয়াসনেসর কাম। তেଣୁ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଠିକ এইଭଳିଆ କାମ କରେ। କଣ କରେ? ଆମ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ କଣ କରିବ? ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଯାଇଛି, ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳିଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଆଉ ହବନି। ଏ ସାଧକଙ୍କର ସେଇଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଡେଥ୍ ହେଲାନି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ଦା, ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ ଚେତନା କାମ କରିବ, ଏ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ପ୍ରଭାବ କାମ କରିବ କି? ସତ୍ୟ ଚେତନା କଣ କରେ? ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ୟ ଚେତନା କୋଉଠି କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ସୋଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ଅଗ୍ନି ଆଉ ଶିଖା, ଶିଖାଟା ଜୋରେ ଜଳୁଛି, ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ରହିଛି। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କହୁଛେ, ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିରେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବାତ୍ମା। ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆମର ଆତ୍ମସତ୍ତା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଡିଭାଇନ ସ୍ପାର୍କ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ଦିବ୍ୟତା ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅଦିବ୍ୟତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛି ଆମ ଭିତର ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକ, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ତାକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା, ଇଏ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସତ୍ୟଟା ଅଛି। ଏଇ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବ, ଭିତରେ କାମ କରିବ, ତା ଯାତ୍ରା କଣ ହବ? ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି, ସେଇ ସତ୍ୟରୁ ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ତାର ଯାତ୍ରା ହବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର ସତ୍ୟରୁ ପରମ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ତାର ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାରେ ଆସିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କାହାଠି ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାହାଠି କମ ବିକଶିତ। ଗାର୍ଡେନରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଗାର୍ଡେନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଫୁଲ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଗାର୍ଡେନରେ ଫୁଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ, ତା ଭୂମିରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆମେ କହ ନା ଏଇଟା ଏଇଆ ନୁହେଁ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ଠିକ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର ଭୂମିରେ ପରଫେକ୍ସନକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟିଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି, ଗୋଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ୟାରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି,
In our physical world, it is in beauty that the divine expresses himself. ବାକ୍ୟ ମନେ ହେଲା? In our physical world, ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତରେ, it is in beauty, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ the divine expresses himself. ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଭୂମିର ସତ୍ୟ କୋଉଟା? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମନ ଭୂମିର ସତ୍ୟ କୋଉଟା? wisdom, ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ଶକ୍ତିକୁ ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରାଣ ଯେତିକି ଭକ୍ତି ରଖିବ ସେ ସେତିକି ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବ। ଆଉ ଉଗ୍ରତା ଦେଖେଇଲେ ହବ କି? ନମ୍ର ଭକ୍ତି ଦେଖେଇଲେ ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ମନରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ। ଏଇଟା ହଉଛି ହୃଦୟ ଭିତର ସତ୍ୟ। ବାକି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା, ଇଏ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନତା, ଇଏ ହେଲା ମିଥ୍ୟାଚାର। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ମିଥ୍ୟାଚାର ପ୍ରତି ଭିତରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଉପରୁ ସହାୟତା ମିଳିଯିବ। ଆମ ପା ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ବଳେଇନୁ। ଆମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛୁ। ସଂସାରରେ ଏତେ ଏତେ କଥା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା କିଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବ? ଆଗ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସରୁ। ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ କରିପାରିବୁନ, ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଗଲ? ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏବେ ଏଇନା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଟାଇମଟା ଆମକୁ ଏଇନା କହ ଭଗବାନ ଡାକ, ସାଧନା କର, ଯୋଗ କର, ସେଇଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ନ କରିପାରିବୁ, ତାପରେ ଭଗବାନ। ଏଇ ମନୋଭାବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାଧନା ହବନି। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବୁଡିକି ଥିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଆମକୁ ପୁରା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ ଡୁବେଇକି ନେଇଯାଏ। ପୁରା ଡୁବିକି ତା ଭିତରେ ଥିବା, ବାହାରିକି ପୁଣି ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ। ପାହାଡ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା, ପାହାଡ ତଳେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, 100 ଫୁଟ ଗର୍ତ୍ତ। ଉପରକୁ ଯାଇକି ହଠାତ୍ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପଡିଯିବା, ପୁଣି ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ପାହାଡରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ ପରେ ଷ୍ଟେପ ଯାଉଛୁ, ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଡ ଖସିଗଲା କି କଣ ହେଲା, ଗଳି ପଡିଲୁ, ସିଧା ସେ ଯୋଉ ଗାତ ଭିତରେ ପଡିଗଲୁ। 100 ଫୁଟ କି କେତେ ଫୁଟର ଗାତଟା। ପୁଣି ସେ 100 ଫୁଟ ଗାତ ଭିତରୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ ପାହାଡ ଉପରକୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତ। ତେଣୁ ମଣିଷ ତାପରେ ବି କଣ କରୁଛି? ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟେପ ପକେଇବା ଦରକାର। ଟ୍ରୁଥର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଅଛି, ଫଲସୁଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଅଛି। ଫଲସୁଟ ଆମକୁ ତଳକୁ ନେଇଯିବ, ଟ୍ରୁଥ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। କଣ କରିବା ଆମେ? କୋଉଠି ପାଦ ପକେଇବା ଜାଣିପାରୁଛୁ କି? ପୁରା ତ ପ୍ଲେନ ଅଛି, ଏଇଟା ଚାରିକଣା ସବୁ ହେଇଛି। କୋଉଟା ସତ୍ୟର କୋଉଟା ମିଥ୍ୟାର ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, he who wants to serve the truth will know the truth। ତେମିତି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯିଏ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାକୁ ସତ୍ୟଟା ଝକଝକି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆମେ ପରା ସତ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁନୁ, ଆମ ଆଗରେ ସତ୍ୟ କୋଉଠି ଫୁଟିବ? ତେଣୁ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମା ଆମକୁ ଜଣେଇଦେବ ସତ୍ୟଟା କୋଉଟା। ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ମା କହିଲେ there is only one truth as there is only one divine। ଯେମିତି ଜଣେ ଭଗବାନ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବାକୁ ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ସେଲ୍ଫ ଏଭିଡେଣ୍ଟ। ସତ୍ୟ ହଉଛି ତା ନିଜର ପ୍ରମାଣ, ସେ ନିଜେ। ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ମଣିଷର କାଲକୁଲେସନର ଯୋଉ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଟରି ସଡନ। ସତ୍ୟର ଭିକ୍ଟରିଟା ସଡନ, ସତ୍ୟର ବିଜୟଟା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଶେଷରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି,
Victory is certain for those. ସେଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ କୋଉଟା? ଆମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ତାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତାରି ପାଖରେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାର ଅଭିଷରେ ସାମିଲ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ଆମେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ମିଥ୍ୟା ଆମକୁ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ এইଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି 8ଟାରେ ସରେ ନା 8ଟା 10 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। କିଏ ରୋଷେଇବାସ ମାନେ କରିବେ ପଞ୍ଚ ଦେଲି। ହଁ ତୁମର ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ, ସକଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ହୋଇ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହିଁ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେ ସବୁର କିଛି ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମରି ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମ ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। Silence. ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ତୁମେ, ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ। ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଝରାଇ ଦିଅ ମା, ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଝରାଇ ଦିଅ ମା। ତୁମ ମଧୁମୟୀ ହସ ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ତୁମେ, ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ। ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ତୁମେ, ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ।
ଆନନ୍ଦମୟୀ ଗୋ ଆନନ୍ଦର ଧାରା ଧରା ବୁକେ ଯାଉ ବହି ପ୍ରତିଟି କଅଁଳ ହୃଦୟକୁ ତୁମ ମଧୁର ପରଶ ଦେଇ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଗୋ ଆନନ୍ଦର ଧାରା ଧରା ବୁକେ ଯାଉ ବହି ପ୍ରତିଟି କଅଁଳ ହୃଦୟକୁ ତୁମ ମଧୁର ପରଶ ଦେଇ ସୁସୁପ୍ତ ଚେତନା ଜଗାଇ ଦିଅ ମା ସୁସୁପ୍ତ ଚେତନା ଜଗାଇ ଦିଅ ମା ଅତୀତର କରିନାଶ ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ତୁମେ ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ତୁମେ ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ ଅତି ମାନସର କଥା କହିଗଲ ଥିଲା ଜି ଆମରି ପାଇଁ ସାଧନା କରିଲ ସିଦ୍ଧି ଆଣିଦେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଇ ଅତି ମାନସର କଥା କହିଗଲ ଥିଲା ଜି ଆମରି ପାଇଁ ସାଧନା କରିଲ ସିଦ୍ଧି ଆଣିଦେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଇ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିଲ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିଲ ଦେଇ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ତୁମେ ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ତୁମେ ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଝରାଇ ଦିଅ ମା ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଝରାଇ ଦିଅ ମା ତୁମ ମଧୁମୟୀ ହସ୍ତ ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ତୁମେ ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ତୁମେ ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ ଚନ୍ଦନ ବନର ବାସ